ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। ককরোচ জনতা পার্টি আন্দোলন তুলে নিয়েছে। আজ প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল নিয়ে সংসদে আলোচনাও শুরু হলো। কোনো দলই এই বিলের বিরোধিতা করেনি, তবে মেজাজ যে চড়া সেটা সংসদে ঢোকার মুখে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। গতকাল পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি যখন সংসদে পৌঁছন সেই সময় তাকে বীরের অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। তা নিয়েও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী খোঁচা দিয়েছেন। লোকসভার ভিতরে টক্কর শুরু হয়ে গেল। জিতেন্দ্র সিং বিল পেশ শুরু করতেই তিনি সরব হন। তার দাবি প্রশ্ন ফাঁস এই প্রথম নয়। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits you cannot change the record, so it is on record 2009 Railway Recruitment Board, 2011, I'll go on and on, the list is very long then. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है। During UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। ওইদিকে আসন বদলে গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সামনের সারিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিছনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সুদীপদের সদস্য পদ খারিজের চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এসবের মধ্যেই ভোটে হারার পর আজই প্রথম লোকসভায় বক্তৃতা করলেন অভিষেক এবং শুরু থেকেই হট্টগোল। Shri Abhishek Banerjee, we support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर, या प्लीज तो वो बोले या तो मैं बोलूं। चुप कराइए। आप इनको बोलिए 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए। सरसा सर, every student deserves the बैठिए। sir, every student deserves बैठिए इसको बैठाइए। सर, आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर, बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर, बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की।
देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? Sir, young India today asked only one question. If this is new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए नहीं आप इनको पहले बैठिए नहीं आप इनको बैठाइए नहीं आप इनको बैठाइए आप बैठाइए इनको हंगामा करना है तो हंगामा करिए। सर यही नहीं चाहते सदन चले। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. This government seems to believe every protest is a conspiracy. तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। नतून बंधु আমরা इसके लिए हम बहुत खुश है कि हम एनडीए के जुट में आ गए। So we were welcomed by as the new NDA ally. এনডিএর নতুন বন্ধু, এনডিএর নতুন সঙ্গী, কিন্তু কোন পরিচয়? জুন মাসের মাঝামাঝি অনামা এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আচমকাই আমাদের পরিচয় হয়েছিল এনসিপিআই, ফুল ফর্ম ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এনসিপিআই। সেই দলে যোগ দেন তৃণমূলের 20 জন সাংসদ। কিন্তু লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেও এখনও সংসদীয় দলের স্বীকৃতি অধরা এই এনসিপিআই এর। তাহলে কোন পরিচয় এনডিএর সঙ্গী হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা? আসলে পুরনো পরিচয় এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ হিসেবে এনডিএ মানে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের বৈঠকে কাকলিরা যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ হিসেবেই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, আর দ্বিতীয় সারিতে বসলেন শতাব্দী রায়, সায়নী ঘোষরা। এনডিএ যোগ দিয়ে যারা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ফলে ইকুয়েশনটা কি বুঝলেন? এনসিপিআই এর ছদ্মবেশে তৃণমূলই এনডিএতে ঢুকে পড়ল। দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকারের একটা প্রতিবেদন দেখুন, আরও একটু ডিটেলে বুঝতে পারবেন। তৃণমূল পরিচয়ে যোগ দিতে হলো এনডিএ বৈঠকে, কারণ এখনও পর্যন্ত স্পিকারের মান্যতা আসেনি। পার্লামেন্টের রেকর্ড অনুযায়ী বিক্ষুব্ধ সাংসদদের পরিচয় এখনও অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। প্রথম বৈঠক অর্থাৎ বাদল অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে প্রথম মঙ্গল মিলনে ডাক পাননি এনসিপিআই সাংসদরা। দ্বিতীয় সপ্তাহে তারা ডাক পেয়েছেন এবং একেবারে প্রথম সারিতে অন্যান্য এনডিএ শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে বসেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসে এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন, তাদের অন্যান্য বিজেপি এবং এনডিএ সাংসদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। খুব ভালো এটা হচ্ছে, ওরা আমাদেরকে প্রথম বলে নতুন বন্ধু আমরা, তো সেই হিসেবে ওরা इंट्रोड्यूस করেছে। ऐसा मीटिंग पहले कभी नहीं देखा और 2014 से पहले भी ऐसा मीटिंग कभी होता नहीं था, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें जो बुलाया गया इसके लिए हम बहुत खुश है कि हम एनडीए के जुट में आ गए। हमारे जो 20 सांसद एनसीपीआई के जुट है, हम साथ काम कर रहे हैं, ये खुशी की बात है।
was nice. We were welcomed by as the new NDA ally today in the meeting, and it was a good experience. पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। Today, Prime Minister Modi didn't address, but Prahlad ji in Lallan ji addressed today, and Rijuju ji. So it was, and we were also introduced as a new ally. We were welcomed, which was a very kind gesture on their part. বৈঠকে বার্তা দেওয়া হয়েছে কিভাবে নতুন বিলের ক্ষেত্রে অবস্থান নেওয়া হবে। ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, ये अति गंभीर मुद्दा है छात्रों के लिए। युवा पीढ़ी के ऊर्जा को हम साथ रख के उनको मान्यता दे के देश को आगे बढ़ाने को चाहते हैं। কি বিল আসছে, কিভাবে আসছে, সেগুলো নিয়ে ডিটেলস ডিসকাশন করেছে। এটা খুব অর্গানাইজ পার্টির মনে হলো এবং এটা দরকারও। কিন্তু তারপরেও অনিশ্চয়তার কালো মেঘ কাটছে না। তার কারণ স্পিকারের মান্যতা কবে আসবে, পৃথক দল হিসেবে কবে রেকগনিশন পাবেন তারা। অনেকেই যে দাবি করছেন যে ভবিষ্যতে বিজেপিতে মিশে যাওয়াই ভবিতব্য, তাও কি আদতে বাস্তবায়িত হবে? এই সব প্রশ্ন এনডিএ বৈঠকে যোগ দেওয়ার পরেও থেকে যাচ্ছে, কারণ এখনও পর্যন্ত খাতায় কলমে অফিসিয়ালি 20 জন তৃণমূলেরই সাংসদ, আর এনসিপিআই এখনও এনডিএ শরিক দল অফিসিয়ালি নয়। 2024 লোকসভা ভোটে ফল খারাপ হওয়ায় সেই খারাপ হওয়ার ধাক্কা ক্রমে অনেকটাই এনডিএ কাটিয়ে উঠছে। 20 জন সাংসদ যোগ দেওয়ার অর্থ এনডিএ আরও শক্তিশালী হবে। সেই কাজটা কিনা তৃণমূল সাংসদ পরিচয়ে কাকলিরা করলেন। এবার প্রশ্নটা এখানে, গদ্দার তকমা দিয়ে কি তৃণমূলের ভোটারদের সবটা বোঝাতে পারবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষরা? প্রথমত বেঈমান, গদ্দার, মানে পশ্চিমবাংলায় এতগুলো গদ্দার একসঙ্গে কখনো জন্মগ্রহণ করেনি। বাঞ্চ অফ গাদ্দার্স, বাঞ্চ অফ বেইমানস। দিল্লিতে এই সাংসদরা 20খানা বেইমান। মির্জাপুর একখানা বেঈমান ছিল, আর এ তো 20টা গদ্দার একসঙ্গে জন্মে গেছে। तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी छोड़ती हैं, और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারা একটা নতুন দলের এখন অংশীদার হয়ে গেছেন। তো এই ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে তৃণমূলের নামটা নিয়ে আসা ঠিক হবে না। আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের দল, আমাদের কাছে নেশন ফার্স্ট। বেসিক্যালি একটাই এম, সেটা হচ্ছে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বৈঠকে যাওয়া মানেই তো দলের মধ্যে আসেননি এখনো, কিন্তু দলের মধ্যে যদি কোনোদিন আসেনও, এখানে ডিসিপ্লিন ইজ আ মাস্ট। আজকের এই বৈঠকে ছিলেন না সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক পাননি এমন নন, ডাক পেয়েছিলেন কিন্তু যাননি। সুদীপ কাল রাতেও বাংলাতেই ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কাল রাতে নবান্নে পৌঁছন সুদীপ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে 8 ঘন্টা বৈঠকও হয়। বৈঠক নিয়ে জল্পনা চলতে চলতে আজ সকালে হঠাৎই পোস্টার বয় সুদীপ। উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে একটি পোস্টার মঙ্গলবার সকাল থেকে মূলত উত্তর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের পোস্টার, যে পোস্টারে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে এবং নিচে লেখা রয়েছে একটা স্লোগান, বেঈমান আর চোরটা নয়না দিদির বট্টা। প্রচারে তাপস রায় ও কুণাল ঘোষ। এই পোস্টার আমরা তালতলা বাস স্ট্যান্ডে দেখলাম, এবং এখানে যে পোস্টারটি দেখতে পাচ্ছি এটা মূলত আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজ। সেই আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজ পার্শ্বস্থ একটি জায়গা, যেখানে এই ধরনের পোস্টার দেওয়া হয়েছে। প্রচারে যাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষ। এর আগে তাপস রায় যখন তৃণমূলে ছিলেন এবং কুণাল ঘোষ বর্তমানে তৃণমূলেই রয়েছেন, কালীঘাট তৃণমূলে রয়েছেন। এই দুজনের সঙ্গে, তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষের সঙ্গে কিন্তু সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা দীর্ঘদিনের মতবিরোধ ছিল। তবে পোস্টারে লেখা তাপস রায়, কুণাল ঘোষ কি আপনারা? আমরা সকালে এই প্রশ্ন রেখেছিলাম, উত্তরে তারা না বলে দিয়েছেন, মানে তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষ। তবে পোস্টারের বয়ানে তাদের সহমত রয়েছে, এটা জানিয়েছেন।
যদিও যাদের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষ উভয়েরই বক্তব্য তারা এই ধরনের পোস্টার সম্পর্কে কিছু জানেন না। এই সমস্ত নিম্নমানের লোকেদের বা নিম্নমানের কাজে আর যেই হোক তাপস রায় থাকে না। ওই কুণাল ঘোষ আমি নই, অন্য কোনো কুণাল ঘোষ হতে পারে। এটুকুনি আমি বলতে পারি যে ওদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, আমি যেটুকু জানি, যেহেতু আমি উত্তর কলকাতার এমএলএ, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা, সেটা আমি জানি যে মানুষ খুবই আসলে পায় না। তো যে বক্তব্য, মূল যে বক্তব্য গোটা জিনিসটার, অর্থাৎ এই বেঈমান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য কিছু আরো যে অভিযোগ, আমি এগুলোতে কোনো দ্বিমত পোষণ করছি না।